Uh, okay, good afternoon, students. So, today's topic is MS Project Practical. On the previous day, I was covering the basic of MS Project Practical and I demonstrated that how to enter the calendar, how to set the weekly or monthly holidays in the calendar, and how to design the net chart. I think you have remembered the steps. So today I am just starting after that. So two things are there. One is net chart, another is part chart. Now what is part? Part is project evaluation and review technique. So in case of part, what happened? We are providing three different time. That is optimistic time, pessimistic time, and uh, most likely our expected time. And on the basis of three different time, here what happen that we generally do one thing, that we generally calculate the part on the basis of these things. So if we provide the part chart, what will happen, that suppose here I am writing this thing, that the calculation of part, three time is required for the calculation of part. One is optimistic time. This is the minimum time required to calculate a part or to guess that this task will be finished with this minimum time. Another one is most likely time. This thing will be required to get the average estimation of completing any task. This is known as the most likely time. Another one is the pessimistic time. So pessimistic time will be required to complete the task with the maximum possible of time. So pessimistic time is the maximum possible of time. Just give the uh, name or give the symbol to this task. This is TO. This is TM. And this is TP. The P should be P, M, or O should be the subscript. And then how to estimate the part, then the estimation time should be or should follow the formula, that is TO plus 4 into TM plus TP, that means the pessimistic time. So estimation time should be TO plus 4 into TM plus TP by 6. So in this way, we can get the estimation time using the part chart, and that is more prominently rather than the net chart, because here we are providing a time range, and with the help of this time range, we can estimate the time with more accurately, you can say. সো এখন আমি তাহলে দেখাচ্ছি যে এমএস প্রজেক্টে আমি কি করে পার্ট ক্যালকুলেশন করব। তো এটার জন্য আমি তাহলে শেয়ার করছি এমএস প্রজেক্টের স্ক্রিনটা। তো এখানে আমি দেখাতে পারি যে আমি কি করে এটাকে ক্যালকুলেট করব। তো এবার আসা যাক, এখানে দেখা যাবে যে এই যে একটা এরিয়া তোমরা আশা করি দেখতে পাচ্ছ, দিস থিংস অর দিস এরিয়া, আই থিঙ্ক ইউ ক্যান সি দিস পার্টিকুলার এরিয়া, দ্যাট ইজ this highlighted area. Here the part calculation tools are there. এখানে আমাদের কিছু কিছু পার্ট ক্যালকুলেশন টুলস গুলো রয়েছে। এখন আমরা দেখে নিই যে কি কি পার্ট ক্যালকুলেশন টুলস রয়েছে। প্রথমে এই যে টুলসটা তোমরা দেখছো, এটা হচ্ছে পার্ট এন্ট্রি শিট, আশা করি করতে পারছো। অর্থাৎ এখানে পার্টের যে কোনো এন্ট্রি আমরা করব। আচ্ছা, এইবার এইটা যেটা টুলটা দেখছো সেটা হচ্ছে পার্টের ওয়েট দেওয়ার জন্য যে কোনো শিট। অর্থাৎ এখানে যখন আমরা দেব তখন সেখানে আমরা ওয়েট গুলোকে দেব, এখানে করেসপন্ডিং ওয়েট গুলোকে দেব আমরা। আচ্ছা, এটা তার পাশের এটা হচ্ছে পার্ট এন্ট্রি ফর্ম, অর্থাৎ এখানে আমরা কোনো একটা টাস্কের রেসপেক্টে পরপর পার্ট গুলোকে এন্ট্রি করতে থাকবো। আর তার পাশের যেটা এই যে ক্যালকুলেশন মানে ক্যালকুলেটর সাইনটা, এটা হচ্ছে ক্যালকুলেট পার্ট।
তাহলে এবার আমরা ফার্স্টে পার্ট এন্ট্রি শিটে যাই। তো পার্ট এন্ট্রি শিটে গিয়ে আমরা যে কোনো টাস্কের রেসপেক্টে আমরা দেখো এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এই যে ডিউরেশন গুলো যেগুলো আছে সেইটা আমরা কিন্তু পরপর ডিউরেশন দিয়ে দেবো। ধরে নেওয়া যাক যে কোনো একটা টাস্কের ডিউরেশন হলো যেটা হচ্ছে ডিউরেশন যেটা এমনি সেটা নর্মালি দেওয়া থাকবে না, পার্টের ক্ষেত্রে আমরা এই তিনটে ডিউরেশন দেব: অপটিমিস্টিক ডিউরেশন, expected duration and pessimistic duration. And on the basis of this, we will calculate the part by using the formula I have mentioned, that is the estimated time calculation formula. So, for example, the task 1 has 3 duration. Optimistic duration is 6 days. Expected duration is 8 days. And pessimistic duration is, say, 10 days. So for these, we need to calculate the part. So for calculating the part, first select these things and then click on the calculate part. So here you can see the message as the part analysis uses the information contained in optimistic duration, expected duration and pessimistic duration. অর্থাৎ এই তিনটে টাইম লাগবে এবং ফিল্ডে আমরা এই তিনটে টাইমকে কি করে দেখতে পারি না ডিউরেশন 1, ডিউরেশন 2, ডিউরেশন 3। তো ফিল্ডে আমরা যখন যাব তো সেখানে আমরা এই ডিউরেশন 1, 2, 3 টাকে অ্যাড করব। তো আপাতত আমরা এটা অ্যাড করি। তো এখানে দেখো সঙ্গে সঙ্গে আমি দেখতে পাচ্ছি যে এই ডিউরেশনটা এই তিনটে ডিউরেশনের রেসপেক্ট এখানে 8 ডেজটা দেখাচ্ছে। আর একটা আমি করে দেখাই। সাপোজ 5 days, 8 days আর সে 9 days। তো তার রেসপেক্টে তাহলে আমি এটাকে ক্যালকুলেট করে দেখাই। দেখো এখানে আবার এইভাবে করেসপন্ডিং চেঞ্জ গুলো হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে আমরা যখন পার্ট ক্যালকুলেশন করব তো আমরা প্রত্যেকটার রেসপেক্টে কিন্তু এই দিনগুলোকে এন্ট্রি করব। সে 6 days, 8 days, সে 11 days। এইগুলো প্রবলেমের দেওয়া থাকবে। আচ্ছা, সিমিলার and this thing 10 days, 11 days and 12 days। তো এইভাবে আমি পুরো পার্টটা ক্যালকুলেশন করলাম। এবার আমি যখন নেট চার্টে যাব তখন আমাকে তাহলে ওই যে ডেজটা আমি ক্যালকুলেট করেছি সেটা আমাকে দেখাতে হবে। সো নেট চার্টে যখন আমি আসছি তো আই নিড টু এন্টার দিস থিংস ইনটু দ্য ফর্ম। তো এখানে আমি ওটা দেখাবার জন্য কি করব না এখানে ইনসার্ট গিয়ে ইনসার্ট কলাম। আমরা কি দেখেছিলাম অপটিমিস্টিক টাইমটা কোথায় না অপটিমিস্টিক টাইমটা হচ্ছে আমার কোথায় ছিল না ওটা হচ্ছে আমার তোমার ডিউরেশন 1 এ ছিল। তাহলে এখানে আমি যেটা দেখব এখান থেকে আমি এই যে দেখো এখানে পাওয়া যাচ্ছে যে ডিউরেশন 1। তো এটাকে আমি কি নাম দেব টাইটেলে যাচ্ছি গিয়ে নাম দেব অপটিমিস্টিক টাইম। ডিউরেশন 1 অপটিমিস্টিক টাইম। ঠিক এইভাবে ডিউরেশন 3 পেসিমিস্টিক টাইম, ডিউরেশন 2 মোস্ট লাইকলি টাইম। তাহলে সিমিলারলি আমি আবার যাব গিয়ে I will give duration 2, time and similarly here duration 3 pessimistic time। আচ্ছা, ডিউরেশন 3 ইজ দ্য পেসিমিস্টিক টাইম। সো এখানে আমি এই সমস্ত যে ডিউরেশন গুলো দেখো অপটিমিস্টিক টাইম, মোস্ট লাইকলি টাইম, পেসিমিস্টিক টাইম এই সমস্ত কিছু আমি এখানে জুড়ে নিয়েছি। সো হিয়ার we are getting the part entry form and in this way we can see the part chart here। এবার যদি আমাকে আলাদা করে দেখতে হয় তাহলে আমি অপটিমিস্টিক ন্যাট এইভাবে আলাদা করে এই যে এটা হচ্ছে অপটিমিস্টিক ন্যাট আলাদা করে এখানে দেখতে পারি।
আমি আলাদা করে পেসিমিস্টিক নেট উইথ দ্য ম্যাক্সিমাম টাইম সেটাও আমি আলাদা করে দেখে নিতে পারি। কিন্তু পার্ট ক্যালকুলেশন মানে তাহলে আমাকে কি করতে হবে না, ওইভাবে আমি যে এন্ট্রিগুলো করলাম পার্টের এন্ট্রি করব, তার ক্যালকুলেশন করব, এবং তারপরে নেট চার্টটা যখন শো করাবো তখন আমি অ্যালং উইথ দ্য 3 ডিফারেন্ট টাইম এখানে শো করাবো। তাহলে এইভাবে আমি কিন্তু পার্টের মাধ্যমে আমার যে টাস্কটাকে সেটাকে আরো স্পেসিফিক, আরো বেশি অ্যাকিউরেট করে নিতে পারি। এবার নেক্সট যেটা আমার দেখানোর কাজ, দ্যাট ইজ হাউ টু অ্যালোকেট রিসোর্স। তো এই পর্যন্ত আমি যেখানে ছিলাম, দ্যাট ইজ দ্য টাইম এস্টিমেশন অর দ্য ডিউরেশন এস্টিমেশন পার্ট, which is the very basic part of project estimation. So project planning বা project estimation এর খুব ইম্পর্টেন্ট বেসিক পার্ট হলো টাইম বা ডিউরেশন এস্টিমেশন, যেটার টু মেথডস, ওয়ান ইজ থ্রু নেট চার্ট, অ্যানাদার থ্রু পার্ট চার্ট। And now we will proceed to the stuffing section or the resource allocation section. তো স্টাফিং মানে যেটা আমরা অ্যাকচুয়ালি বুঝি সেটা হচ্ছে যে সুটেবল ম্যান পাওয়ারকে অ্যাজ পার দ্য রিকোয়ারমেন্ট সুটেবল জায়গায় যখন আমি রিক্রুট করছি বা নিচ্ছি তখন সেটাকে আমরা বলছি স্টাফিং। এখানে আমরা দেখবো যে রিসোর্সটাকে কি করে টাস্কে অ্যালোকেট করতে হয়, and this is one very important step. So to allocate a resource, at first we should enter our resources. So for entering resources, what are the steps? One is insert, then view, then resource sheet. তো রিসোর্স শিট হলো এক্সেল ফাইলের মতো একটা ফাইল যেখানে সমস্ত রিসোর্স গুলোকে দেখা যায়, এবং এখানে আমরা দেখতে পারি যে রিসোর্সকে কি করে এন্ট্রি করব। ধরা যাক একজন রিসোর্স যার নাম হচ্ছে সাগর রয়। তো রিসোর্স জেনারেলি কি কি টাইপের হয়? রিসোর্স হয় 3 টাইপের। ওয়ান ইজ ওয়ার্ক, অ্যানাদার ইজ মেটেরিয়াল, অ্যানাদার ইজ কস্ট। ওয়ার্ক রিসোর্স মানে হিউম্যান রিসোর্স, অর্থাৎ যাদেরকে পার আওয়ার বেসিসে টাকা দিয়ে আমি রাখবো। মেটেরিয়াল রিসোর্স মানে কম্পিউটার, প্রিন্টার ইত্যাদি বিভিন্ন মেটেরিয়াল হতে পারে যাদের আমার কাজের জন্য আমি ভাড়া নেব এবং তার বিনিময়ে আমি তাকে একটা রেন্ট দেব বা একটা পয়সা কস্ট পার ইউজ একটা দেব। আর আরেকটা টাইপের রিসোর্স হচ্ছে কস্ট, অর্থাৎ যে কোনো প্রজেক্টের ক্ষেত্রে আগে আমি কোনো লোন নিতে পারি অথবা কোনো স্পন্সর পেতে পারি, তো দে উইল বি ট্রিটেড অ্যাজ কস্ট রিসোর্স। তো এইবার আমি কি করব, তাহলে এইভাবে আমি একটা রিসোর্স এন্ট্রি করলাম। মেটেরিয়াল হলে তাকে আমি মেটেরিয়াল লেভেল দিতে পারি, তার একটা ইনিশিয়াল, আর তার ম্যাক্সিমাম ইউনিট কত হলো সেটা, তার তাকে কত পয়সা দেব সেটা। যদি this is a work resource, then we have to pay either in the standard rate, that is in the standard office time, or in the overtime rate. আর যদি মেটেরিয়াল হয় তাহলে তাকে আমি দেব কস্ট পার ইউজ। ধরা যাক প্রিন্টার ইজ আ মেটেরিয়াল, তো প্রিন্টার যখন একটা মেটেরিয়াল তাকে আমি কস্ট পার ইউজে দেব, তো সেক্ষেত্রে তাকে আমি এই জায়গাটায় এন্ট্রি করব। এবার এখানে একটা জিনিস হয়তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে হিয়ার দ্য ডলার সাইন ইজ দেয়ার, বাট দ্য ডলার ইজ নট আওয়ার কারেন্সি। সো হাউ we can change this dollar currency to our Indian currency? Now see the step. For making this change, first go to tools, then acha, before this you just save this thing, fine. So you just save it. So I'm saving it in desktop, name as project1, project1.mpp. Say here I am giving, fine, here I am giving the name say project special, fine. So I'm saving this. Now change the currency. Currency change করতে গেলে কি করব না, tools, then go to options. So tools, go to options, then সেখানে গিয়ে তোমরা দেখতে পাবে যে সিম্বল ভিউ অন টুলস অপশনস ভিউ, এই স্টেপসটা মনে রেখো। তো কারেন্সি চেঞ্জের জন্য টুলস অপশনস ভিউ, সেখান থেকে তোমরা দেখতে পাবে সিম্বল। তো এই সিম্বলে গিয়েও অনেকে রুপিস বা অন্য কিছু চেঞ্জ করতে পারে, অথবা আর একটা কি উপায়, দেখো এখানে কারেন্সি বলে একটা পার্ট আছে।
তো আমরা সেই কারেন্সিতে গিয়ে এখান থেকে ইন্ডিয়ান কারেন্সি বা INR আমরা বেছে নেবো। ইন্ডিয়ান কারেন্সি কি INR। তো INR যেই আমরা বেছে নেবো, দেখো সঙ্গে সঙ্গে সাইনটা চেঞ্জ হয়ে গেল রু আমাদের ইন্ডিয়ান কারেন্সিতে। তো এইভাবে আমরা এবার তাকে পয়সা অ্যালোকেট করব, অর্থাৎ একে ধরে নিলাম স্ট্যান্ডার্ড টাইমে 400 পার আওয়ার আর ওভার টাইমে 600 পার আওয়ার। মেটেরিয়ালের ক্ষেত্রে ধরে নিলাম কস্ট পার ইউজ 1800। তো এইভাবে আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা ডেটা এন্ট্রি করব। আচ্ছা, অ্যাকিউরেট বলে এখানে একটা ফিল্ড তোমরা দেখতে পাচ্ছ, অ্যাকিউরেট বলে, তাতে তিনটে অপশন আছে, একটা স্টার্ট, একটা প্রোরেটেড, একটা এন্ড। এর মানেটা কি না, একে আমরা যখন হায়ার করছি বা রিসোর্সটাকে যখন আমরা বুক করছি তখন কি মোডে তাকে বুক করছি, আমরা কি কাজ শুরু হওয়ার সঙ্গে সেই মোডে তাকে বুক করছি, নাকি আমরা একটা এস্টিমেটেড একটা প্রো রেটেড এটাকে বুক করছি, যে আগে থাকতে তাকে বুক করছি, তারপর সে কতক্ষণ লাগবে না লাগবে সেই হিসেবে ভ্যারি করতে পারে, আর নাকি এন্ডে বুক করছি। এছাড়া একটা বেস ক্যালেন্ডার দেখতে পাচ্ছ, এখানে এই 3 রকম ক্যালেন্ডার তো থাকেই, তাছাড়া যদি আমরা নিজেদের ক্যালেন্ডার তৈরি করি তাহলে সেই ক্যালেন্ডারটা এখানে ইনক্লুডেড হবে। তো এইভাবে আমরা প্রথমে আমাদের কাজ কি হবে, রিসোর্স শিটের সমস্ত রিসোর্স আমরা এন্ট্রি করব। সে আর একটা রিসোর্স আমি এন্ট্রি করে দেখাই, মিতালি দে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ওয়ার্ক রিসোর্স। টাকা কত দেব, সে হি সিনিয়র, তো এরকম 500 700 দিতে পারি। তো এরকম করে কম্পিউটার সে মেটেরিয়াল আর তাকেও কস্ট পার ইউজে আমি টাকা দেব। তো এইভাবে আমি বুক করে নিলাম। এবার আমি একটা জিনিস কি দিতে পারি, কস্ট ব্যাংক লোন, আমি এখানে আপাতত এটাকে কস্ট রিসোর্স হিসেবে এন্ট্রি করে রেখে দিলাম। টাইপটা মনে করবে সবসময় যখনই কোনো কস্ট রিসোর্স আমি নেব তার টাইপ হবে স্টার্ট, নট দ্য প্রোরেটেড। ফাইন। তো এইভাবে আমি এটা সেভ করব এবং আমি এরপর রিসোর্সটা অ্যালোকেট করব কোথা থেকে, নেট চার্ট। রিসোর্স অ্যালোকেশনের জন্য two things are there. One is টুলস থেকে অ্যাসাইন রিসোর্সে যাব, অল্ট F10 যার শর্টকাট কি। একটা আমরা করতে পারি টুলস থেকে অ্যাসাইন রিসোর্সে যাব, সেখানে গিয়ে রিসোর্সটাকে অ্যালোকেট করব। সেকেন্ডলি আমরা কি করতে পারি, দেখো এই যে টাস্ক এন্ট্রি শিট আমাদের কাছে খোলা ছিল নেটচার ভিউতে, সেখানে আমরা একদম লাস্ট কলামটা যদি দেখি, দিস ইজ আ কলাম ফর অ্যালোকেটিং দ্য রিসোর্স। তো হিয়ার হোয়াট উই ক্যান ডু, we can here now get a combo, so this containing all the resources we have entered. So from here you can enter the resources. Suppose Sagar Roy, he is working in task 1, then enter computer, and here please mention that how many unit of this resources you are using, because this will help you to calculate the cost or to estimate the cost. So Sagar Roy, computer 2. Then next part আমি কি করতে পারি, মিতালি দে, দেন এখানে আমি ধরো ব্যাংক লোনটা এখানে আমি নিচ্ছি, ব্যাংক লোন দিয়ে যত অ্যামাউন্টের ব্যাংক লোন নিচ্ছি সেটা আমি এখানে দেখিয়ে দিলাম। তো এইভাবে আমি কিন্তু একের পর এক এই জিনিসটা এখানে এন্ট্রি করতে পারি। আবার ধরো এখানে আমি দেখিয়ে দিলাম সাগর রয়, আবার ধরো এখানে আমি দেখিয়ে দিলাম প্রিন্টার, লাস্টেরটা ধরো আমি দেখিয়ে দিলাম মিতালি দে, লাস্টেরটা ধরো আবার আমি দেখিয়ে দিলাম কম্পিউটার 4 ইউনিট, লাইক দিস। তো এইভাবে আমি পুরো পরপর সমস্ত রিসোর্স গুলো যেগুলো আমার ছিল সেগুলোকে এখানে এইভাবে অ্যালোকেট করতে থাকবো। দেখো পাশে পাশে এই ছবিটাতে দেখতে পাচ্ছ যে এইভাবে কিন্তু সব অ্যালোকেট হতে থাকছে এবং করেসপন্ডিং কি কি ইউনিট সেগুলো যোগ হয়ে গেল। এবার নাও হাউ টু see the budget or how to see that the resource has been assigned or not. তো এখানে আমরা কি করব, এবার আমরা তাহলে নেক্সট কিছু রিপোর্ট দেখি। রিপোর্টের মধ্যে প্রথমেই যে উল্লেখযোগ্য রিপোর্ট একটা আমরা দেখব হচ্ছে বাজেট রিপোর্ট। তো বাজেট রিপোর্ট হচ্ছে প্রজেক্টের কস্ট রিলেটেড রিপোর্ট। তো রিপোর্ট দেখার জন্য আমরা কোথায় যাব না, রিপোর্ট, দেন গো টু রিপোর্টস, দেন সিলেক্ট দ্য কস্ট,
and the budget report comes under the cost. তো যে কোনো প্রজেক্টের কস্ট এস্টিমেশনের ক্ষেত্রে বাজেট ইজ ওয়ান মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। তো যেমন যেমন আমি করছি, তাহলে তোমাদের যদি এটা আসে তো তোমরা এইভাবে তাহলে বলবে। তো এখানে আমরা দেখো আইডি কি, টাস্ক নেম কি এবং আমার টোটাল কস্ট কি, প্রত্যেকটা টাস্ক হিসেবে ক্যালকুলেটেড হয়ে গেছে টোটাল কস্ট কি। আমি যে এন্ট্রিগুলো করেছিলাম তার রেসপেক্টে কিন্তু টোটাল কস্টটা ক্যালকুলেটেড হয়ে এখানে বসে গেছে। তো এইভাবে তাহলে আমরা বাজেট রিপোর্ট দেখতে পারি। আর একটা কস্ট রিলেটেড রিপোর্টও আমরা দেখতে পারি, সেটা হচ্ছে ক্যাশ ফ্লো রিপোর্ট। আর একটা কস্ট রিলেটেড রিপোর্ট, সেটা হচ্ছে ক্যাশ ফ্লো রিপোর্ট। তো ক্যাশ ফ্লো রিপোর্টে কি দেখায় না, টাস্ক ওয়াইজ প্রতিটা দিন ধরে ধরে ও দেখায় যে কোনটাতে কটা কি এন্ট্রি হয়েছে, তার টোটাল হিসাবটা কত। এখানে দেখো টাস্ক ওয়ানে কোন ডেটে কি এন্ট্রি হয়েছে, টাস্ক টুতে দেখো কোন ডেটে কি এন্ট্রি হয়েছে, আর তার টোটাল হিসেবটা কত। এইভাবে প্রত্যেকটা টাস্ক ওয়াইজ ক্যাশের ফ্লোটাকে এখানে আমরা দেখতে পাই। তো দিস টু আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট রিপোর্টস ইউজড ইন এমএস প্রজেক্ট। আর একটা যদি ইম্পর্টেন্ট রিপোর্ট বলি এমএস প্রজেক্টে, দেন ইট উইল বি দ্য প্রজেক্ট সামারি রিপোর্ট। তো উই ক্যান ফাইন্ড দ্য প্রজেক্ট সামারি রিপোর্ট by following the step: report, reports, overview, then from here project summary. তো প্রজেক্ট সামারি রিপোর্ট হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট স্টেপ, যেটা কি না কি দেখাচ্ছে না প্রজেক্টের কবে কি ডেট কি হয়েছিল, প্রজেক্টের ওভারঅল ডিউরেশন অর্থাৎ কবে কবে মোট টোটাল কতদিন লাগছে কি, প্রজেক্টের ওয়ার্কিং আওয়ার্স টোটাল কত, প্রজেক্টের টোটাল কস্ট কত, কোন টাস্ক কখন এখনো অবধি হয়েছে সেই টাস্কের কারেন্ট স্ট্যাটাস কি, আর কোন রিসোর্স কতটা ইউটিলাইজ হয়েছে তার কারেন্ট স্ট্যাটাস কি। এইবার এই অবধি তো আমি তোমাদের রিপোর্ট গুলো দেখালাম। এখন আমি একটা জিনিস দেখাই যে এখানে আমি প্রজেক্টে ট্র্যাক করতে চাই যে কোন টাস্কটা কতটা কি হয়েছে। তো সেটার জন্য আমি কি করতে পারি, যে টাস্কে পার্সেন্ট কমপ্লিট বলে একটা সিস্টেম আছে। যদি আমি এটাকে ট্র্যাক করতে চাই তাহলে আমি ওই টাস্কের পার্সেন্ট কমপ্লিটটাকে চেক করতে পারি। সাপোজ এরকম একটা কন্ডিশনে চেক হচ্ছে যখন টাস্ক 1 100% কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো হাউ টু মার্ক দিস ইন ইউর প্রজেক্ট, না সেজন্য আমি কি করব, এই টাস্ককে সিলেক্ট করে ডাবল ক্লিক করব। ডাবল ক্লিক করে আমি এখানে এর পার্সেন্ট কমপ্লিটটাকে দেখো, জেনারেল সেকশনে যখন গেছো ডাবল ক্লিক করার পর তখন এখানে একটা পার্সেন্ট কমপ্লিট বলে অংশ এসছে। তো আমি কি করব, এইটা আমি কি বললাম 100% কমপ্লিট হয়ে গেছে, দেন আই ক্যান গিভ ইট আ 100% কমপ্লিশন স্ট্যাটাস। তো যেই মুহূর্তে এটা 100% কমপ্লিশন স্ট্যাটাস পেয়েছে, এদিকে খেয়াল করো এখানে এই টাস্কটাতে সঙ্গে সঙ্গে একটা ব্ল্যাক দাগ এসেছে এবং নট অনলি দ্যাট, হিয়ার আর রাইট সাইন, দ্যাট মিনস ইট হ্যাজ বিন চেকড অর কমপ্লিটেড। তো এইভাবে কিন্তু আমরা ট্র্যাক করতে পারি যে কতটা হয়েছে। ধরো টি টু আমি ধরে নিলাম সে 75% কমপ্লিটেড হয়েছে। তাহলে টি2 যখন 75% কমপ্লিটেড হবে তার মানে কি না এখানে এই টাস্কটা অনগোয়িং এবং এটা চলছে। এবং করেসপন্ডিং কিন্তু প্রজেক্ট সামারি রিপোর্টেও তোমরা সেই চেঞ্জটা দেখতে পাবে। রিপোর্টস ওভারভিউ থেকে আমি আবার যাচ্ছি প্রজেক্ট সামারি রিপোর্টে। সি টাস্ক নট ইয়েট স্টার্টেড 2, এখনো দুটো হয়নি, বাকি একটা কমপ্লিটেড একটা অনগোয়িং। তো এইভাবে আর রিসোর্সের কি স্ট্যাটাস না, ওয়ার্ক রিসোর্সের মধ্যে 3টে আর এই দুটো আর টোটাল হচ্ছে 5টা রিসোর্স। তো এইভাবে ওর রিসোর্স আর এই হিসাবগুলো দেখাচ্ছে। ঠিক আছে, তো এইভাবে আমরা যখন দেখছি তাহলে আমরা পুরো ওভারঅল প্রজেক্টের রিপোর্টটা বুঝতে পারবো। আর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমি তোমাদের দেখাই, ভিউ নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রাম। নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রাম করে আমি কি করছি, যখনই নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রাম দেখছি তখনই আমি কোন টাস্কটা কমপ্লিট হয়েছে আর তার কি আমার কোন টাস্কের কি মানে স্ট্যাটাস সেটা দেখছি। এবং নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রামে একটা জিনিস খেয়াল করো, কিছু জিনিস ব্লু কালার, কিছু জিনিস রেড কালার। এই যে রেড কালারের এই যে অংশটা, এই যে পাথ, এটাকে বলা হয় ক্রিটিক্যাল পাথ। সো ক্রিটিক্যাল path is a collection of such tasks which are critical. Critical মানে কি? Those tasks may not be delayed. If we delay those tasks, the overall project will be in delay. The overall project deadline will be hampered. So these tasks are critical in that sense that it should be taken care of, that
it may not get delayed. তো এখানে রেড সাইন্ড এরিয়াটা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল পাথ। আর যদি আমরা ক্রিটিক্যাল পাথ দেখতে চাই যে কোনটা ক্রিটিক্যাল পাথ বা কোনটা কি ক্যালকুলেশন, তাহলে সেটা আমরা কোন রিপোর্ট থেকে দেখতে পাই না, রিপোর্ট থেকে রিপোর্টস, দেন ওভারভিউ, দেন কি করব, এখানে ক্রিটিক্যাল টাস্ক আছে, এই রিপোর্টটা সিলেক্ট করব। এই রিপোর্টে গিয়ে ও দেখিয়ে দিচ্ছে, অর্থাৎ ওই যে রেড সাইন্ড এরিয়াটা ছিল সেই টাস্কগুলোকে এখানে ও মেনশন করছে এবং ও দেখিয়ে দিচ্ছে ওই ক্রিটিক্যাল টাস্কগুলো কি কি আর তার ওভারঅল ডিউরেশনটা। তো এই হচ্ছে আমাদের ওভারঅল প্রজেক্টের ক্রিটিক্যাল পাথ, তার রিসোর্স অ্যালোকেশন কি করে করব, আর পার্ট চার্ট কি করে ড্র করব। তো এই জিনিসগুলো কিন্তু যে কোনো প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট, যাকে আমরা কিন্তু ইগনোর করতে পারি না। তো আশা করি তোমরা এই জিনিসটা এখন অবধি বুঝতে পারছো। আর এছাড়া আরো আমি কিছু ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করছি যাতে এই প্রজেক্ট রিলেটেড আরো বেশি কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়। তো in next video we will discuss about other things of MS project.